رحمت عظیم کے مہمان السلام، اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام علیکم ناظرین، پروگرام مدحت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعمان اسلم، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب محمد مصعب علی صاحب۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے ہم اکثر اپنے پروگرام مدحت رمضان میں کسی نہ کسی اچھے ثنا خوان کو انوائٹ کرتے ہیں اور کسی اچھی شخصیت کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ روزے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو سکے اور بھی اسلامی گفتگو ہو سکے۔ اسی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں بہت ہی جانی مانی شخصیات موجود ہیں۔ آج ہمارے جو ثنا خوان ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی پیش کرتے ہیں۔ آپ جناب محمد افتخار صاحب، آپ مدحت رمضان پروگرام میں تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ روزانہ کی طرح ہم آج ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام مدحت رمضان میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے بھائی نعمان اسلم صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے میزبان ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں، مہمان خاص، آپ شاعر بھی ہیں بہت اچھے، اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر میں بہت ہی برکتوں سے نوازا اور آپ کے کلام میں بہت پختہ پن پایا جاتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کچھ ان کے شاعرانہ کلام بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ان سے ہوگی کچھ اسلامی گفتگو۔ جناب بلال اشرف ثانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ ناظرین، ان سے کچھ شاعری کے ان کے کلام بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ان سے کچھ اسلامی گفتگو۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدحت رمضان میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں التماس گزار ہوں جناب محمد مصعب علی صاحب سے وہ اپنی خوبصورت آواز میں کوئی نعتیہ کلام سنائیں۔ میں چٹھیاں دیاں نت روز پاواں، کملی والے نوں جدائی حال جو کیتا سنا، کملی والے نوں جدائی حال جو کیتا سنا، کملی والے نوں جناب آمنہ جایا حلیمہ گود وچ چھایا، جناب آمنہ جایا حلیمہ گود وچ چھایا، کھڑا کے تر گیاں دوویں اماماں، کملی والے نوں کھڑا کے تر گیاں دوویں اماماں، کملی والے نوں مقدر مینوں ایک واری جے لے جاوے مدینے نوں، مقدر میں
ایک باری جے لے جاوے مدینے نو جگر تو کھول کے پٹیاں وکھا کملی والے نو جدائی حال جو کیتا سنا کملی والے نو ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں مصطفی بھائی آپ نے کلام پیش کیا۔ ناظرین اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی انداز میں، دیکھتے رہیے پروگرام مدحت رمضان۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدحت رمضان میں ہمارے مہمان موجود ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اسی کی پیش نظر ہمارے مہمان موجود ہیں جن سے ہم آج بات کریں گے رمضان مبارک میں جو روزے کی فرضیت ہوئی، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ چلے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان خاص کی جانب، ان سے روزے کے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم جی بلال بھائی، ہمارے ناظرین کو آپ روزے کی فرضیت اور فضیلت اہمیت کے بارے میں بتائیں، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی فرضیت ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں ہی احباب کو اس بات کی مبارکباد ہے کہ اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے ایک بہت ہی پرجوش اور پرتکلف یہ جو پروگرام کا اہتمام کیا ہے آپ لوگوں نے، تو اس کے لیے میں تو مشکور ہوں آپ لوگوں کا، کیونکہ اکثر یہ اس عمر میں اس طرح ماحول میں جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو لیڈر ہوتے ہیں، بنتے سنا ہے، دیکھا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں جناب نعمان صاحب یہ تو عطا ہے جی ان کی، اور جناب مثلا انیس صاحب کا بھی، تو اور اس کے بعد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ بڑی مہربانی جناب، ہم تو جناب حاضر بڑی ہیں، مشروق شخصیت ہیں ہم تو حاضر ہیں جناب، آقا کا ذکر۔ آپ کو پتہ ہے بلال بھائی بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، جی جی ان کے کلام اشعار بھی سننے کا موقع ملے گا آپ کو بلال بھائی کے۔ تواز بھائی کر لیتے ہیں جی جی، اور استادوں کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے برکت ڈالے آپ کے کام۔ بڑی مہربانی ہے۔ جیرو صاحب آپ ہمارے ناظرین کو روزے کی اہمیت کے فضیلت کے بارے میں بالکل جناب، میں اسی طرف آ رہا ہوں پروگرام کا، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن جو آپ نے چلا رکھی ہے تو رمضان کے حوالے سے ہے۔ رمضان میں پھر رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ سب روزے کی وجہ سے جی جی بے شک۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ ہم نے جو ہے روزہ آپ پر فرض کیا، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے قوموں پر فرض کیا۔ جی جی بے شک۔ تو اسی اعتبار سے ایک تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں ایک کام کے کرنے کا، یعنی کہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا شامل ایک کام ہے، اور اللہ واضح اس کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں۔ سب سے بڑی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضیلت یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے جو ہے وہ دو خوشخبری ہیں، سبحان اللہ، اس کے لیے دو خوشی ہیں۔ کوئی بھی جب روزہ رکھتا ہے تو سارا دن بھوکا پیاسا اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر بھوک پیاس دھوپ اور یہ سارا کچھ برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر بندے کو دو انعام دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک انعام تو وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں جلد ہی مل جائے گا، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں۔ لیکن میرا جو ایمان ہے، جو میرے نزدیک سب سے اہم جو انعام ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ ہے جو اس نے بعد میں عطا کیا، یعنی کہ ایک مومن کے لیے وہ جو بعد والا ہے اس میں زیادہ میرا یقین اس پہ زیادہ ہے، اور میں زیادہ تر اس کی تمنا کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو
चंद घंटों के बाद, चंद लम्हों के बाद मिल जाती है। नियत आपकी जो भी है, बहरहाल वक्त ने गुजरना है, अल्लाह ना करे किसी का वक्त रुक जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक खुशी तो अफ्तार के वक्त है, सुभान अल्लाह, कि जब आप सारा दिन भूख प्यास काटते हैं जी जी। और फिर उसके बाद जब अफ्तारी का वक्त आता है, आपके सामने मशरूब है, खाने हैं तरह तरह के, फिर रमजान की बरकतें हैं, अल्लाह ताला दस्तरखान में कुशादा फरमा देते हैं, बेशक रिज्क में इंसान की बरकत आ जाती है, जी जी बेशक ठीक है, चीज़ों में बरकतें आ जाती हैं। ये माह रमजान की बरकतें हैं सारी। जी जी। तो दूसरा जो है वो बड़ी मजेदार बात है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक और खुशी है बंदे को। हाँ, सुभान तो अल्लाह। इससे ही खुश ना हो, तूने मेरे लिए रोजा रखा। हाँ, फिर एक और मैं इसमें कोट करूंगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूं। सुभान अल्लाह, वाह। यानी कि आप नमाज पढ़ें, ज़कात दें, हज करें, जिहाद करें, कोई नेकी का काम करें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह पे फरमाया है कि मैं आपको जन्नत दूंगा, फलां काम करें जन्नत, फलां काम करें जन्नत, फलां करोगे जहन्नुम। लेकिन ये एक रोजा एक ऐसी चीज है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी कि वो मालिक जन्नत मिलेगा। वाह। मैं तो ये समझता हूँ कि हर मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होती है, ठीक है, और हम भी चाहते हैं कि वो मिराज जैसी मुलाकात तो ना सही, बेशक। लेकिन कोई ऐसी मुलाकात हो जिसमें हम झलकी आ जाए, झलकी आ क्या जाए, बात है। थोड़ा सा दिल को इत्मीनान मिले, जी जी। ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरी खुशी जो है बंदे की, या दूसरा जो उसे इनाम मिलता है, वो मेरा दीदार है। सुभान अल्लाह, मरने के बाद उसे मिलेगा, ये रोजे का सिला है। मैं सुभान समझता हूँ इससे बड़ी दलील तो कोई हाँ जी जी। रोजे के लिए नहीं। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे सवाल का जवाब दिया जनाब बिलाल अशरफ सानी साहब ने। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन रोज़े की फजीलत को बाखूबी जान चुके होंगे, और जो बिलाल अशरफ साहब ने हदीसें कोट की, इसमें वाक़यात कोट किए, बड़े ज़बरदस्त है, माशाल्लाह ऑथेंटिक हैं। चले आए नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने अगले सना खान की जानिब, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश करते हैं। समाअत फरमाते हैं कलाम जनाब मोहम्मद इफ्तिखार अली साहब। कम हो जया कर के विखाया, कम हो जया कर के विखाया, तेरा नबी आखना पिया, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, कम हो जया कर के विखाया, कम हो जया कर के विखाया, तेरा नबी आखना पिया, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, जदों वेखी कलकत चुकदी, जदों वेखी कलकत चुकदी, जदों वेखी कलकत चुकदी, ते आखे आए कदबो भला, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन, होवे दिल विच मौला नाम तेरा, होवे दिल विच मौला नाम तेरा, होवे दिल विच मौला नाम तेरा, ते सावा विचों आवे सदा, वाह हुसैन 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 वाह हुसैन, मेरे मुर्शद रंग में लाए, मेरे मुर्शद रंग में लाए, मेरे मुर्शद रंग में लाए, दिता मैनू हैदर बड़ा, वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब इफ्तिखार अहमद साहब अपना
हुजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, बहुत बहुत मज़ा आया माशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, आपने अपने खूबसूरत अंदाज से कलाम पेश किया। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी पसंद आया होगा। तो नाज़रीन चलते हैं हमारे प्रोग्राम की जानिब। आज जैसे कि रोज़े की फजीलत पे बात हो चुकी है, तो हम नाज़रीन चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। बिलाल असलम साहब से आज हमारा कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है, जबकि इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। चूँकि माह सयाम चल रहा है, उसी की ट्रांसमिशन है, तो मैं रसूल से सवाल करना चाहूँगा कि क्या मकसद था रोज़े को हम पे फर्ज करने का? जैसे कि कुरान पाक में आपने भी हमारे पहले सवाल में कहा कि हम पे रमज़ान के रोज़े फर्ज किए गए जैसा कि हमसे पहले उम्मतों पर, ताकि हम परहेज़गार बन जाए। तो क्या मकसद था रोज़े का? हर इबादत का कोई ना कोई मकसद है। तो काइंडली आप हमारे सवाल पर रोशनी डालें कि रोज़े का असल मकसद क्या था इस मैसाम में जो नाज़िल किया गया, फर्ज किया गया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही खूबसूरत जो सवाल है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस ट्रांसमिशन के ज़रिए आवाम के सामने, नाज़रीन के सामने भी रखा, हमारे सामने भी रखा। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि जो बहुत ज़रूरी है, अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे कि मौसा भाई ने भी अर्ज़ की कि 5 अरकान इस्लाम है, तो उन्हीं पर हमारा जो मज़हब है, जो दीन है, इस्लाम है, वो कायम है। तो हर एक का मकसद है, जैसे कि नमाज का मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना, उसके साथ राबता कायम करना, ठीक है। फिर नमाज के और कई मकासद हैं, जैसे कि इज्तिमा होता है, इज्तिमाई नमाज है जो ईदैन है, जुमा है, ठीक है। तो वो उससे हमारे जो माशरती ताल्लुकात हैं, मेल जोल है लोगों के साथ, एक दूसरे से मिलना, उनके हालात को जानना, ये भी एक मकसद है। लेकिन सबसे अहम है कि अल्लाह ताला के साथ राबता कायम करना। इसी तरह बाकी जो अरकान है, जैसे कि हज है, अब हज का ये लगा लें कि अल्लाह के पाक घर की ज़ियारत है, वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, हमारा एक मरकज़ है, फिर हम उसे देखते हैं, कोई वो जो पाक मकामात हैं उनकी ज़ियारत करना, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज़ें मुंसलिक हैं उन्हें देखना, उनका जायजा लेना, जैसे कि हजर अस्वद है, ठीक है, ये मुकाम इब्राहीम है, तो वो मकसद है। इसी तरह जहाद लगा ले, इस्लाम के खिलाफ जो ताकतें खड़ी होती हैं उनको नेस्तो नाबूद करना, इस्लाम का बोलबाला करना, ठीक है। इसी तरह रोजे का भी एक मकसद है जो अक्सर हम नहीं जानते, या यूं कह लें कि हमारी नजरों से, हमारी समातों से वो नहीं गुजरा। वो मकसद हमने ये समझ लिया कि रोजे का मकसद सिर्फ भूखे रहना है, खाने पीने से परहेज करना और पंजगाना नमाज अदा करना रोजे के साथ। खास तौर पे हम मुसलमान एहतमाम करते हैं और अक्सर पॉजिटिव जो चीजें हैं उन्हें डिस्कस करना चाहिए, खासकर एक प्लेटफॉर्म से। तो बहरहाल पंजगाना नमाज अदा करते हैं मुसलमान, लेकिन खास तौर पर एहतमाम किया जाता है मसाजिद में, घरों में, फिर कुरान पाक की तिलावत, और हम कहते हैं कि सुबह सादिक से या उससे भी पहले सहरी से अफ्तारी तक हम जो है खाना पीना तर्क कर देते हैं। तो उसमें फिजिकली भी चंद फायदे हैं, हमारे जिस्म में जो चीज़ें उससे आती हैं, जो बेहतरी आती हैं, वो अपनी जगह जो हम आम तौर पर समझते हैं, लेकिन एक इसका खास मकसद है रोजे का। तो इसमें मुझे बात याद आ रही है, वो फिर मैं इजाज़त से कोट करना चाहूँगा, तो उससे फिर मैं आपको इंशाल्लाह समझा पाऊंगा कि असल रोजे का मकसद क्या है। तो आप जैसे मेरे जैसे चंद 2-4 दोस्त साहब ना किसी राह से गुजर रहे थे, असर के बाद का टाइम था, तो नमाज से फ्री होके अफ्तारी के इंतजार में चहलकदमी कर रहे थे, तो देखा एक चौराहे में एक बुजुर्ग बैठे हैं जो कुछ खाने पीने में मसरूफ है। उनमें से एक के जहन में आया कि बाबा जी बुजुर्ग आदमी लगते हैं, दाढ़ी भी है और ज़ईफ़ भी है, इनसे पूछूं कि रमजान का एहतराम चले कर ले, रोजा तो नहीं रखा। तो बाबा जी से सवाल करते हैं कि बाबा जी आप रोजे से नहीं है क्या, आपने रोजा नहीं रखा? तो बाबा जी जवाब देते हैं उस
नौजवान को कि बेटा मैं रोजे से हूँ। तो दूसरा सवाल करते हैं कि बाबा जी एक तो आपने रोजा नहीं रखा, दूसरा आप हमसे मजाक कर रहे हैं, तो आप रमजान में खा पी रहे होंगे का, तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं बताना भूल गया कि रोजा तो मेरा है, लेकिन मैंने मेरा ये जो रोजा है इसकी हालत में मैं अपने पेट को अपने मैदे को नहीं ढाल सका, मेरे मैदे का रोजा ज़ईफ हूं, बुजुर्गी का आलम है, सारे दिन का जो है ना खाना एक टाइम में उसको पूरा नहीं कर सकता, मैं खा नहीं सकता, मुझे इतनी भूख नहीं लगती, बार बार मुझे खाना पीना पड़ता है, ज़ईफ हूं। हाँ पता मेरी आंख का रोजा है तो मैंने इससे बेहयाई नहीं की, हाँ मेरे कान का रोजा है तो मैंने इससे कोई गलत बात नहीं सुनी, हाँ मेरी जुबान का रोजा है मैंने किसी की बुराई नहीं की, मेरे हाथ का रोजा है मैंने इससे गुनाह नहीं किया, मेरे पाँव का रोजा है मैं अल्लाह के अहकामात को तोड़कर कहीं गया नहीं, ठीक है। तो ये तमाम बातें वो नौजवान बड़ी गौर से सुनते हैं और फिर अचानक बाबा जी पूछते हैं बेटा आपने मुझसे तो पूछ लिया आपका रोजा है, तो उनमें से एक नौजवान जवाब देता है कि बाबा जी हमारा रोजा नहीं है, हमारा रोजा नहीं है, हाँ बता हमने खाना पीना छोड़ा, मकसद ये क्या बात है, इससे असल रोजे का मकसद ही वो है, असल हमारे रोजे का जो मकसद वो बाबा जी ने समझाया, क्या बात, और अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि बंदे तेरे ये फाका है ना तो मेरे नजदीक कुछ नहीं। रोजा कुछ लोग तो मैंने देखा है तो बेशक उसमें हम भी शामिल हो, रोजा रख के सिर्फ खाना पीना तर्क कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो माज़अल्लाह ऐसे भी हैं जो नमाज भी नहीं सही तरह अदा, यानी कि लोगों का मैंने पहले अर्ज किया है जनाब कि किसी प्लेटफॉर्म से तो खास तौर पर हमारा मकसद भी ना रोशन भी था कि हमारा मकसद था कि ये पैगाम पहुंचाया जाए कि रोजे का असल मकसद क्या है, तब सिर्फ ये ना हो कि खा पी के हम सो जाएं इफ्तारी करें, असल मकसद यही था नाज़रीन कि आप सबको बताया जाए कि रोजे का असल मकसद क्या है। तो चलिए अब आपने ये बात शुरू कर ली, वैसे मैं माजरत के साथ इंतहाई माफी के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की जो है वो दिल शिकनी ना हो और ये एतराज ना आए, एलिगेशन ना आए, आपकी बात को मैं चले आपसे एग्री करता हूँ, मैं आगे लेके चलता हूँ। हमारे यहाँ तो ये रिवाज पड़ गया है मसब साहब नुमान भाई के रोजा रखते हैं और हमने फजर नहीं पढ़ी हम सो गए हैं, मतलब हमने रोजा नींद की नजर कर दिया। अरे भाई अगर रोजा रख के सोना जरूरी था तो अल्लाह इशा में रोजा रखवाता और फजर में कहता कि अब इफ्तारी करो। असल मकसद वो मुशक्कत करना, वो मेहनत करना रोजे के साथ, यानी कि आप अल्लाह के नबी से भी कोई अफजल मखलूक है, उनके प्यारों से भी कोई अफजल है। वो पेड़ पर अगर पत्थर बांध के मजदूरी कर सकते हैं, वो अगर एक प्याले से 72 लोग गुजारा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो रोजे का असल मकसद ये है कि रोजा रखने के बाद बेहयाई से बचें, बुराई से बचें, अपने तमाम एज़ा को रोजे में डाल लें, ये रोजा है। और अल्लाह भी फरमाता है कुरान मजीद में कि मुझे फिर ये तेरे भूखा प्यासा रहना ये किस काम का? मैं मेरा मकसद तुझे फाके रखना है, खजाने भरे पड़े हैं उसके, तो वो जिसे चाहे जितना चाहे दे दे। तो मेरा मकसद ये है कि इंसान ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल अपनी तमाम तरह चीजों को तर्क कर दे जब अल्लाह का हुक्म आ गया। और रोजा रमजान एक महीने का है। फिर मैंने ये भी देखा है लोगों में अक्सर कि लोग नमाज पढ़ते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, अक्सर कहीं बीमार है, जैसे किसी को शुगर का मसला है या जैसे किसी को डायबिटीज है, तो वो एहतमाम नहीं कर सकता भूखा रहने जी, हम उसे रोजा शुमार नहीं करते। सही। असल में एक चीज अगर हम छोड़ रहे हैं तो अगर हम उससे रोजा तस्लीम नहीं करते तो अगर हम रोजा रख के हड्डी उत्ते मुंगा बैठा वो काम ना करें कि हम रोजे से बैठे हैं लेकिन हड्डी में मुल्ला नहीं बैठे, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल फरमा। तो रोजा जो है वो अल्लाह की खुशनुदी है, उसका मकसद एक तो अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, दूसरा उन तमाम तरह अहकामात को पूरा करना जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज किए हैं। तो रोजा तभी तमाम होता है और रोजे का असल मकसद इंसान में बर्दाश्त पैदा करना, ठीक है, इंसान के अंदर एक दूसरे का दर्द पैदा करना, जज्बा इंसानियत पैदा करना,
تو اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو سال ہر سال فاقہ کشی سے میں رہتے ہیں، جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں احساس ہے۔ انسان تب سمجھتا ہے جب اس کے ساتھ خود یہ ہو۔ تو اصل مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارے انداز میں نعمان بھائی، مجھے لگتا ہے ہمارے پروگرام کا مقصد پورا ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھی بھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ جی جی، آپ نے ابھی ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ بہت اچھے شاعر ہیں، جی۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، وہ کہہ کے پھر ان سے کلام سنتے ہیں نا، ایک شاعر ان کا کلام سنتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، مقصد درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو گئے، فرشتے بہت ہے اس کی ثنا کے لیے۔ تو انسان کو اگر کچھ دیا گیا ہے نا عبادت، تو اس کا ضرور ایک مقصد ہے۔ تو نعمان بھائی جی آپ ذرا فرمائش کریں بلال بھائی سے کہ جی رو صاحب سنائیں کچھ۔ بڑی مہربانی جی۔ ویسے تو دیکھیں جی، اب شاعری کی اگر بات کریں تو آپ بھی شاعر ہیں، آپ نے بھی اتنا خوبصورت شعر جو ہے اسی سلسلے میں جو سنایا ہے، تو میں تو آپ کو بھی شاعری تسلیم کروں گا۔ تو اصل شاعری اصل میں شعر کو ادا کرنا ہی ہے۔ جی جی، جسے یہ حسن آ گیا نا، یہ طریقہ آ گیا، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ شعر کہے۔ اب اس کے اپنے کلام ہیں، اور شاعر تو کسی نے، وہ خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے، وہ ایک ہی شعر پہ جناب وہ شاعر ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا مجھے مکمل تو نہیں یاد، لیکن دین است حسین مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شاعر ہے، تو ہم تو آپ کو بھی شاعر مانتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے نا، وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کو نا شاعری کے سخن بھی مل رہے ہیں، آپ شاعری کی بھی جو ہے نا تھوڑی سی کلاس لے رہے ہیں۔ مطلب آپ محبت کرتے ہیں، تو ماہ رمضان ہے، جی جی، اس میں آپ کو پھر حمدی انعت بھی سنا سکتا ہوں، ٹرانسمیشن جو رمضان جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں، تو چلو شاعری سناؤں گا نعت کی۔ ہے سارا زمانہ تیری بادشاہی، ہے سارا زمانہ تیری بادشاہی، تو مالک جہاں کا تیری ہے خدائی، تیری عظمتیں اس قدر ہیں کہ آئیں بیاں میں بھلا کیسے تیری بڑائی۔ اور شعر سنی، عطا گر مجھے کر بھی دے دیر اپنی، عطا گر مجھے کر بھی دے دیر اپنی، کہاں تاب مجھ میں کہ دے تو دکھائی، کہ دے تو دکھائی۔ اور یہ نسبت میرے لیے کچھ نہ کم، تو میرا خدا ہے میں تیری خدائی، تو میرا خدا ہے اور میں تیری خدائی۔ اور اسی بس ایک چند اشعار نعت کے ہیں۔ میرے سجدوں پہ یقین دے مجھ کو، میرے سجدوں پہ یقین دے مجھ کو، اپنے رحمت کی زمین دے مجھ کو، میرے سجدوں پہ یقین دے مجھ کو، اپنے رحمت کی زمین دے مجھ کو، اور راز ہستی کا بیان اور فہم، راز ہستی کا بیان اور فہم، راز ہستی کے امین دے مجھ کو، راز ہستی کے امین دے مجھ کو، اور ہو تیرے حسن کا نظارہ مجھے، ہو تیرے حسن کا نظارہ مجھے، ایک گھڑی ایسی حسین ایسی حسین دے مجھ کو، اور ایک گھڑی ایسی حسین دے مجھ کو، میرے سجدوں میں ہو تو جلوہ نما، میرے سجدوں میں ہو تو جلوہ نما، بندگی ایسی حسین، اشعار پہ آپ توجہ کریں، کمال، بڑے مہربانی دی، بس یہ آپ جیسے بھائیوں کی بہت خوب ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں جناب ہمارے مہمان خاص راؤ بلال صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اب وقت ہو جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا، اسی انداز میں اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام مدحت رمضان ٹرانسمیشن۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کامنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ والسلام۔